Hello everyone. Today we are going to discuss about the acidity of phenols. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമൈൻസ് നോക്കി. നമ്മുടെ ബിഫാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസ് ആസ് വെൽ as ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമൈൻസ്. സോ ഇത് രണ്ടും റെഗുലർ ആയിട്ട് 5 മാർക്സിന് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഫീനോൾസ് ബിഹേവ്സ് ആസ് ആസിഡ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഫീനോൾസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ആസിഡ്സ് or arenous acids are proton donors. Okay, so phenols behaves as weak acids because they ionize when dissolved in water to form phenoxide anion. Okay, so phenols എന്താണ്? Phenols behave as acid because they can donate a proton in the aqueous medium to form phenoxide anion. Okay, phenoxide anion means there is a negative charge in the oxygen atom. Okay, so phenol എന്താണ്? Phenol H പ്ലസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന anion ആണ് phenoxide. Okay, so phenol is the acidic because it can release H plus ions as well as it can react with the aqueous NaOH and can convert into salt. So നമുക്കറിയാം ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Arenous acids are those compounds which can ionize in the aqueous medium or which can donate protons in the aqueous medium. Okay, and also acids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Acids are substances which can react with bases to form salt. So ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? Phenols are acidic in nature. Okay, phenols are stronger acid than water. Phenol എന്താണ്? വാട്ടറിനേക്കാൾ stronger acid ആണ്, but it is less acidic than carboxylic acid. So this is observed from its Ka value. Ka value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? As Ka value increases, acidity of a compound increases. Okay, Ka value കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? Acidity increase ചെയ്യും. So ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഫീനോൾസ് എന്താണ്? ആസിഡ് വാട്ടറിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും മോർ അസിഡിക് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് അസിഡിക് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ദി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. സോ കെ എ വാല്യൂ എന്താണ്? എത്തനോളിനേക്കാളും കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഫീനോളിന്, ആൻഡ് ഫീനോളിനേക്കാളും കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. സോ ഈ കെ എ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? Phenols are more basic in nature, sorry, more acidic in nature in compared to alcohol, and less acidic in nature compared to the carboxylic acid. Okay, so phenols എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Phenols are weak acids because it can donate a proton in aqueous medium to form phenoxide ion, and as well as it can react with bases like aqueous NaOH to form salt. And phenols എന്താണ്? Phenols are stronger acid than alcohols. Aromatic alcohol ആണ് എന്ത്? Aliphatic alcoholനേക്കാളും more acidic, and it is less acidic as that of the carboxylic acid, and it is evident from its Ka values. Okay, so എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീനോൾസ് acidic nature കാണിക്കുന്നത്? അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. So the ease with which a phenol releases H plus is explained by difference in resonance stabilization of phenol and its phenoxide anion. Okay, so phenol എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു റിയാക്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം. സോ അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു റിയാക്ടന്റ് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക? when the stability of product is greater than that of the reactant, right? സോ ഒരു റിയാക്ടന്റിനേക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക. സോ ഫീനോൾസ് അസിഡിക് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള നേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോണ് ഫീനോളിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ്, അല്ലേ? സോ as we look to the resonance structures of phenol as well as phenoxide, രണ്ടിനും എന്താണ്? 5 റെസണൻസ് കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലേ? 5 canonical structures available. So this is from the canonical resonance structures of phenol, and this is the resonance structure of the phenoxide anion. Okay, ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണെങ്കിലും 5 റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 2 ആർ കോമൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീനോൾസിന്റെ റെസണൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫീനോൾസ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി റിംഗ്.
റിങ്ങിലേക്ക് ലോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ റിങ്ങില് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫീനോൾ ദർ ഇസ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ചാർജ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ലേ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ. സോ ഫീനോളിനകത്ത് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോൺ നോക്കിയേ. ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജനകത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ റിങ്ങിനകത്ത് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുള്ളൂ. സോ ദർ won't be any charge separation in the phenoxide anion. ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീനോൾസ് എന്താണ്, അസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫീനോൾസ് എന്താണ്, ഫീനോൾസിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോൺ കിട്ടുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് അസിഡിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഫീനോളിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീനോക്സൈഡ് ആനയോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാൻ കാര്യം? ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീനോൾ in case of both phenol and phenoxide anion, there are 5 resonance structures available. And but in the case of phenol, there is charge separation. Okay, charge separation ഉണ്ട്. Okay, but in the case of phenoxide anion, there is no charge separation. That is, it is only have negative charge. Since the charge separation require energy, നമ്മൾ charge separation ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, further energy is needed to stabilize the compound. The energy of phenol is greater than that of the phenoxide anion. The charge separation വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, എനർജി ഫിനോളിന്റെ എനർജി എന്താണ്, കൂടുതലായിരിക്കും. സോ എനർജി കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനോൾ ഇസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനോക്സൈഡ് anion. Hence, the equilibrium will shift towards right side, making the release of the proton easy. Clear? So, phenols എന്താണ്, acidic nature ആണ്. Phenols are weak acids. Phenols can donate proton. And why phenol behaves acidic? Because phenoxide ion is more resonantly stabilized than that of the phenol. Because phenolനകത്ത് എന്താണ്, ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. phenoxide anionനകത്ത് എന്താണ്, there is no charge separation. So energy of phenol is greater than that of the phenoxide anion. എനർജി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും. സോ phenoxide anionനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്തിന്, ഫീനോളിന്. ക്ലിയർ? Then alcohol is less acidic than phenol because the formation of alkoxide anion is not favored as it is not resonantly stabilized. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീനോക്സൈഡ് ആനിയോൺ ഫോം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീനോക്സൈഡ് ആനിയോണിനകത്തുള്ള ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ മോർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫീനോക്സൈഡിന്റെ അയോണിനകത്ത് എന്താണ്, ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് ഈ റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അലിഫാറ്റിക് ആൽക്കഹോൾ there is no benzene ring available and there is no chance for the resonance stabilization. Okay, resonance stabilization ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഫീനോക്സൈഡിനേക്കാളും ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആൽക്കോക്സൈഡ്. ക്ലിയർ? That is why alcohols are less acidic than that of the phenols.